नमस्कार ओडिशावासी आपण मानक पाई मु नेकी आसीची आजि दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखिबे एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करिबा सहित सब्सक्राइब करिनेबे। तो चलंतु आजि दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर सरकारक बड़ निष्पत्ति खोलिबनी 20 रु कम छात्र छात्री थिबा स्कूल सूचना देले गणशिक्षा मंत्री। राज्य रे खोलिबनी 20 रु कम छात्र छात्री थिबा स्कूल विधायक प्रसन्न आचार्यक प्रश्नर उत्तर रखी कहिछंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। पूर्व सरकार 20 रु अधिक छात्र छात्री थिबा स्कूल को बंद करिथिले। आम सरकार सेभली 46 स्कूल को खोली सारिलेनी। जिला स्तरीय कमिटी रु निवेदन आसिबा परे विचार करी खोला जाउची बोली गणशिक्षा मंत्री सूचना देइछंती। परवर्ती खबर श्रीमंदिर नारे विवादीय टिप्पणी। विवाह पूर्वरु प्रेमी जुगल श्रीमंदिर गले प्रेम हुएनी सफल। सूचना मुताबक देशर जनाशुना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्रक विवादीय टिप्पणी को नहीं एबे चर्चा। श्रीमंदिर प्रसंग रे सोशल मीडिया रे भूल उपस्थापन करिबारु सबु महल रे असंतोष प्रकाश पाइछि। विवाह पूर्वरु जदि प्रेमी जुगल श्रीमंदिर जाई महाप्रभुक दर्शन करिबे तेबे सेमानक प्रेम केबे भी सफल हेब नाही। सेमाने केबे मध्य विवाह बंधन रे बांधी होई परिबे नाही। कारण श्रीमंदिर उपरे माँ राधाराणी को अभिशाप पड़िछि। माँ राधाराणी श्रीकृष्ण को जगन्नाथक रूप रे दर्शन करिबाकू जाउथिबा बेले सेतेबेले सेवायत माने तांकू अटकाई थिले एवं कहिथिले श्रीमंदिर भीतर को भगवानक धर्मपत्नी को प्रवेश उपरे बारण रहिछि। आपण किभली भीतर को आसिले एकथा सुनी माँ राधाराणी रागी जाई श्रीमंदिर को अभिशाप देइथिले। शुभंकर मिश्रक श्रीमंदिर और महाप्रभुक प्रति एभली भूल उपस्थापन को नहीं पुरी रे चर्चा जोर धरिछि। परवर्ती खबर अतिरिक्त बजेट 2025-26 रे सुभद्रा योजना पाई 295 कोटी टंका। विधानसभा रे 17,440 कोटीर अतिरिक्त बजेट आगत होईछि। मुख्यमंत्री शुक्रवार गृह रे अतिरिक्त बजेट आगत करिछंती। महिला और शिशु सशक्तिकरण विभाग पाई 751 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। सुभद्रा योजना पाई 295 कोटी टंका प्रदान करा जाइछि। अंगनवाड़ी केन्द्रर असंपूर्ण कोठा संपूर्ण करिबा पाई 200 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि। ममता अधीन रे गर्भवती महिलांक पाई सर्वमूलक नगद हस्तांतर पाई 142 कोटी टंका प्रदान करा जाइछि। धान क्रय पाई रिभिलिंग पांठी 3000 कोटी एवं चाषी को एमएसपी और इनपुट सहायता बाबद 850 कोटी टंका व्यय बराद अटकल रहिछि। सेहीपरि चाषी ऋण सुध छाड़ पाई समवाय बैंक फैक्स को 300 कोटी, जातीय स्वास्थ्य मिशन पाई 994 कोटी, मिशन शक्ति कार्यक्रम पाई 405 कोटी, जातीय ग्रामीण जीविका मिशन पाई 426 कोटी, रास्ता और सेतु रक्षणाबेक्षण पाई 250 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। ग्रामीण पाइप जल जोगाण प्रकल्प पाई 116 कोटी, जातीय विपर्यय विपद प्रशमन पांठी 171 कोटी, पंचायत राज संस्था गुड़िक पाई 164 कोटी व्यय अटकल करा जाइछि। परवर्ती खबर आसुची बात्या डिटोआ। ओडिशा रे पड़िबनी प्रभाव। सूचना मुताबक दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर
ଏବଂ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗଭୀର ଅବପାତ। ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଡିଟୁଆ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁର ରାୟଲସୀମାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟା ଡିଟୁଆର ପ୍ରଭାବ ସେତେଟା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଖସିଲା ପାରଦ, ବଢ଼ିଲା ଶୀତ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଲାଗି ରହିଛି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ। ଦିନ 4ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଦେହ ହାତ ଥରି ଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତ ଜାଡ଼ମାଡ଼ରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଜନଜୀବନ। ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ। କିଛି ଜାଗାରେ ତ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରି ଦେହକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ନିଆଁ ପୋଇ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି 1.4 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ହ୍ରାସ ପାଇ 7.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବା ସହ ଜାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ। ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଆସିବେ ପୁଟିନ। 2022ରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଏହା ହେବ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 5ରେ 23ତମ ଭାରତ ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1-to-1 ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହା ସହ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରୁଷରୁ ଭାରତ ତୈଳ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବା ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ, ମାଗଣା ରାସନ ଏବଂ ପାଣି କରାଯିବ ବନ୍ଦ। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ଆଇନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ବିବାହକୁ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ବହୁ ବିବାହ ନିଷେଧ ବିଲ୍ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବ ବିବାହକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଉଭୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣିଠାରୁ ବି ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। 18 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରହିବ 1 ଲିଟରର ମୂଲ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କେତେକ ସମୟରେ ଖବର ଶୁଣିଥିବେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପାଣିଠାରୁ ବି ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ବୋତଲ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ବି ତଳକୁ ଖସିପାରେ।
ଏହା ଅତିରଞ୍ଜିତ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରୋକରେଜ ଫାର୍ମ ଜେପି ମୋର୍ଗାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଜେପି ମୋର୍ଗାନ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $30କୁ ଖସିପାରେ। ଯଦି ଏହି ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ଡଲାର ପ୍ରାୟ 95 ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ହାରରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ତେବେ ଏକ ବ୍ୟାରେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2850 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏକ ବ୍ୟାରେଲରେ 159 ଲିଟର ଥାଏ, ତେଣୁ 1 ଲିଟର ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ 17 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ହେବ, ଯାହା ମିନେରାଲ ୱାଟର ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି ଲିଟର 18ରୁ 20 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 30 ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ମିଳିବନି ପେନସନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେନସନ ଭୋଗୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପିୟର୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳତା ସିଧାସଳଖ ପେନସନ ବନ୍ଦ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ, ଟିକସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେଲେ ମିଳିବ 15 ଦିନର ଅତିରିକ୍ତ ଦରମା। 45 ଦିନରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୂରା ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଚାକିରି ହରାଇବା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ପାନୀର ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 21ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ 2 ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି 15 ଦିନର ମଜୁରୀ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ଏକ ପୁନଃ ଦକ୍ଷତା ପାଣ୍ଠି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବାର 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା 2020ର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଏବଂ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି ଓ ଅପଡେଟ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ନିୟମ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି ଏବଂ ଆଧାରରେ ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ବଦଳିଲା ନିୟମ। UIDAI ଅର୍ଥାତ ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଧାର ତୃତୀୟ ସଂଶୋଧନ ନିୟମାବଳୀ 2025 ଅଧୀନରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିଚୟ, ଠିକଣା, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ଏବଂ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବା। UIDAI ଅନେକ ସରକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଡିଜିଟାଲ ID ଏବଂ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଅପଡେଟ ତାଲିକା ପିଲା, ବୟସ୍କ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମେତ ସମସ୍ତ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ।
तो दर्शक बंधु ए थिला आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि आपण माने को हमर ए भिडियोटी भल लागिछि ताहाले गोटिए लाइक करिबा सहित सब्सक्राइब करिनेबे एवं आपण माने हमर ए भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण माने को बहुत बहुत धन्यवाद।